سب سے مالدار انسان کے گھر میں کیسی شادی بتاؤں؟ آپ کہیں گے ٹاٹا برلا الاں پھلاں، ہم کہتے ہیں جوتیوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تو کہا کائنات کا سب سے مالدار کون؟ میں نے کہا کائنات کا سب سے مالدار وہ جس کے صدقے میں سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت نصیب ہوئی۔ کائنات کا سب سے مالدار وہ عثمان غنی کو جس کی خیرات ملی تو وہ غنی ہو گئے۔ کہا وہ کون ہے؟ انہی کو محمد الرسول اللہ کہتے۔ یاد رکھنا اپنے نبی سے بڑا مالدار نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ کیوں؟ آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ مولا علی اونٹوں کو چارہ دے رہے، مولا علی اونٹوں کو کئی روایتیں ہیں، میری عادت ہے جتنی ہے سب پڑھتا ہوں تاکہ جس کا ذوق جیسا ہو ویسا قبول کرے۔ مولا علی اونٹوں کو چارہ دے رہے، اونٹوں کی خدمت کر رہے، رسول اللہ کی اونٹوں کی خدمت، ان کے سے پیٹ پہ ہاتھ پھیلا رہے۔ اتنے میں میرے نبی کے دو یار آئے، صدیق اکبر، فاروق اعظم۔ کون صدیق؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق۔ دونوں یار آئے، صدیق و فاروق آئے، علی سلام کیا، علی ایک بات کہیں؟ جی کہیں۔ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میرا خود کا گھر ہی نہیں، میرے پاس مال نہیں ہے، کیسے شادی کروں؟ اور کہاں کروں؟ کہاں کروں؟ صدیق اکبر فاروق اعظم نے کہا کرنا وہی ہے جہاں ہم کہتے ہیں۔ کہاں؟ حضور کے یہاں۔ حضور کے یہاں ایک ہی شہزادی بچی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین، خاتون قیامت، ملکہ فردوس بری، ملکۃ العالمیان، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ ایک ہی شہزادی بچی ہے، جگر کا ٹکڑا ہے نبی کی۔ جاؤ، ایسا لگتا ہے تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرا انتظار ہو رہا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا ہم نے بھی رشتہ مانگا لیکن کہا گیا اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوں۔ فاروق اعظم نے کہا ہم نے بھی رشتہ مانگا لیکن ہم سے بھی کہا اللہ کے حکم کے انتظار میں ہوں۔ علی جاؤ، انتظار تمہارا ہی ہو رہا ہے۔ دونوں نے بھیجا، پتا چلا صدیق و فاروق علی کے دشمن نہ تھے، علی سے پیار کرنے والے تھے۔ علی کا گھر بسانے کی فکر کس کو ہے؟ شیخین کو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی چارہ دیتے، دیکھو تو صحیح، چارہ دیتے ہوئے اونٹوں کی خدمت کرتے، اسی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ ایک بات آپ سے کہوں، میری عادت ہے کہ جب میں آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو پھر بہت اطمینان سے کرتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ نجف تک چلنا ہے تو پھر چل سکتے ہیں، ورنہ بات ختم۔ توجہ آپ کی۔ جب کوئی لڑکا لڑکی دیکھنے جاتا ہے اور کوئی لڑکی کو دکھانے کے لیے لڑکا لایا جاتا ہے، کتنا سجتا ہے وہ، ہے آپ کی توجہ؟ منہ دھلے گا، کم سے کم تو منہ دھلتا ہی ہے کہ مجھے دیکھنے آنے والے۔ علی تم کتنے خوبصورت ہوں گے کہ تم کام کرتے کرتے چلے گئے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ اور جو گھر میں خوبصورت لوگ رہتے ہیں اس گھر میں خوبصورت لوگوں کی اہمیت کم ہوتی ہے، اس لیے کہ افریقہ میں سفید چمڑی والوں کو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں، مصر میں نہیں دیکھتے کیونکہ وہاں تو سبھی خوبصورت ہے نا۔ اگر علماء جاہلوں کے درمیان، کہ جاہل نہیں کہہ سکتے، علماء ان پڑھوں کے درمیان آ جائے تو لوگ نعرے لگا کے عزت سے استقبال کرتے ہیں، لیکن جہاں سارے علماء ہی علماء ہوں تو پھر وہاں پھر مزاج الگ ہوتا ہے نا۔ ایسا ہی ہے نا۔ غور کریں، جہاں رسول اللہ جیسا خوبصورت رہتا ہو، کیسا خوبصورت، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیسا خوبصورت، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن۔ دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن۔ میں ادب کی وجہ سے
फातिमतुज़ ज़हरा का हुस्न बयान नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। अम्मा जान सैयदा आयशा सिद्दीका ने फरमाया, रसूलुल्लाह की खूबसूरती के हूबहू अगर किसी का चेहरा था तो उसे फातिमा बिनते मोहम्मद कहते हैं, अगर चलना किसी की तरह था तो उसे फातिमा बिनते मोहम्मद कहते हैं, अगर बोलना किसी की तरह था उसे फातिमा बिनते मोहम्मद कहते हैं, अगर सखावत किसी की तरह थी रसूलुल्लाह की सखावत की तरह उसे भी फातिमा बिनते मोहम्मद कहते। मैंने बहुत अदब के साथ हुस्न फातिमतुज़ ज़हरा बयान कर दी, यानी अब समझ लें अल्लाह ने हुजूर के हुस्न का अक्से जमील अगर किसी के हुस्न को बनाया था तो उसे रसूलुल्लाह की शहजादी मलके दो जहां खातून क़यामत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा। मौला अली आए, आके बैठ गए सलाम करके, अली क्या बात है, क्यों आए हो? हुजूर यूं आ गया। अली यूं नहीं आएगा, आज निगाहों में कुछ सवाल है, क्यों आए हो? हुजूर आया हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती, बस ये बात हो रही थी, बुलबुले सिदरा आए। अली ने मांगा नहीं, हुजूर मुराद पूछ रहे थे। अली की हया, मेरे मौला की हया पर्दा बन गई, आड़ बन गई, लेकिन बुलबुले सिदरा आए। आका जिसका इंतजार था वो आ गया। अल्लाह का हुक्म है, हमने आसमानों पर निकाह कर दिया, अब जमीन पे कर दे। सबसे मालदार बाप की बेटी का निकाह इस शान से हो रहा है। अली आए, बीच में कोई अगवा नहीं, बीच में किसी की कोई रिसाई नहीं, खुद अली आकर बैठ गए। हुजूर ने फरमाया, अली तेरा निकाह आसमानों पर हो गया है, जा तैयारी कर निकाह की। अब देखो दामाद को हुजूर कह रहे हैं, क्योंकि बेटे की तरह पाला था, जा निकाह की तैयारी कर। हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। आप क्या ढूंढते हैं? सट्टे का धंधा हो मगर मालदार हो, हैं? पिक्चर की टाकीज हो मगर मालदार हो, मोबाइल चोर हो मगर मालदार हो, माल चाहिए चाहे जैसा हो। इसका मतलब बेटी को अपने हाथ से जहन्नम की आग में तुम घुसेड़ रहे हो। तुम जालिम बाप हो, जालिम, जो हलाल को अहमियत देने की बजाय हराम को अहमियत दे रहे हो। अरे माल क्या है? माल तो बंदर नचा कर भी लोग हासिल कर लेते हैं, माल तो नाच कर भी लोग हासिल कर लेते हैं। अगर जुमला बुरा लगता है तो माफ करना, लोग जिस्म बेच कर भी माल कमा लेते हैं। माल के चक्कर में हराम और हलाल नहीं देखते, अपनी बेटियों को कहां कहां जहन्नम में घुसेड़ रहे हो। फिर मसलक भी नहीं देखते, मजहब भी नहीं देखते, उठा के कहीं भी दे रहे हो। बस क्या बिल्डिंग चाहिए और ऐसा अप्पू डेट दामाद चाहिए। अरे तेरी अप्पू डेट की क्या हैसियत है? मौला अली को जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि निकाह की तैयारी करो, हुजूर मेरे पास कुछ नहीं। फरमाया कुछ नहीं है, एक काम करो, मैंने तुमको जिरा दी थी ना, जिरा, घोड़ा भी दिया है, तलवार भी दिया है, तो घोड़ा और तलवार के बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुमको तो घोड़े की जरूरत पड़ती है रोज, तलवार की भी रोज पड़ती है जरूरत। जिरा के बगैर काम चल सकता है, जिरा बेच दो और बेच करके निकाह का इंतजाम करो। देखो निकाह का इंतजाम हुजूर नहीं कर रहे हैं, तवज्जो करो, ये यहां आपको लाना था मुझे, तवज्जो आपकी। निकाह का इंतजाम हुजूर नहीं कर रहे हैं, हालांकि हुजूर कर लेते तो क्या कमी थी? ठोकर मारने पर सोना उबल पड़ता, करके खुद फरमाते हैं, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने और चांदी के बनकर चले। लोगों को भीख देने वाले रसूल अपनी शहजादी की शादी की तैयारी खुद नहीं कर, हुजूर कह रहे तुम जाके तैयारी करो। और उन्होंने कहा हुजूर कुछ नहीं है। अच्छा जिसके पास कुछ नहीं होता तो खुद देते हैं, भर भर के देते हैं। मेरे इमाम कहते हैं, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। यहां जब मैं कसीदे नूर पे पहुंचता हूं तो फिर मेरा इश्क बलवले लेने लगता है, मचलने लगता है। इमाम कैसे कहते हैं? तोड़ा किसको कहते? तोड़ा समझते? तोड़ा कहते हैं बोरी को, बोरी को नहीं। तोड़े का मतलब क्या होता है? थैला। अब समझे, हमारे यहां बोरी कहते हैं, बोरी नहीं बोरी, ठीक है, बोरी, थैला, उसको तोड़ा कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, यानी जो मांगने वाला आता है वो भर भर के थैले भर भर के ले जाता है। और फिर ये एक तोड़े का मतलब होता है थैला,
اور دوسرے توڑے کا مطلب کمی. تو کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ارے نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا؟ تھیلے بھر بھر کے لے جاتے ہیں, مگر یہ سرکار تو نور کی سرکار ہے. لوگ جتنا لے جاتے ہیں کبھی اس میں کمی نہیں ہوتی. مطلب کیا؟ آئیے مل کر کے ذرا اس کو پڑھ لیں اور ہم بھی کچھ طلب کر دیں گے. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. کیسے فرما رہے ہیں؟ آپ بھی شامل ہو جائیں, حضور کا تصور کر کے آپ بھی کچھ مانگ لیں, کیونکہ کس کی شادی کا ذکر ہو رہا ہے؟ علی و فاطمہ کی شادی کا ذکر ہے. ہاں, دولہا ہے خدا کے گھر کا, دلہن ہے نبی کے گھر کی. کیا شادی ہو رہی ہوگی؟ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, حسنین کے بابا اور امی کی شادی کا منظر ذرا ملاحظہ کر لیں اور بات پوری ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے, کیا اس میں توڑا نور کا؟ اور پھر وہ جوڑا کیسا تھا؟ نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور. نور مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا. اور جب ایسا جوڑا ملتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. دو بیٹوں کا ذکر ہو, اب سارے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسلیں سب مل کے سیدہ کی توجہ اس طرف ہو جائے. تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور جو آتا حضور اس کو بھر بھر کے دیا کرتے. اور مولا علی کر میرے پاس تو آج کچھ بھی نہیں, فرمایا جا زیرہ بیچ. حضور دیے نہیں, کیوں نہیں دیے؟ اب توجہ کر, آج سمجھ میں آتا ہے سید صاحب کیوں نہیں. سب کو دینے والا, واہ کیا جود و کرم. شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. اگر حضور اس وقت تو علی مرتضیٰ کی مدد کر کے حضور دے دیتے تو آج ہر ننگا دھڑنگا کھڑے ہو کے کہتا حضور نے جب اپنے داماد کو شادی کی تیاری کے لیے دیا تو پھر تم بھی مجھے دو. حضور نے اس دن نہیں دیا. صدیق کو دینے والا, عمر کو دینے والا, عثمان کو دینے والا, نبیوں کو دینے والا, ولیوں کو دینے والا, کائنات کو دینے والا آج علی سے کہہ رہا ہے زرا بیچو اور تیاری کرو. یعنی قانون دینا تھا, قانون دینا تھا. ان بھکاریوں کو ذہن دینا تھا کہ اگر تیرے پاس شادی کو کچھ نہیں ہے, میرے علی کے پاس بظاہر نہیں تھا لیکن میں نے زرا بچوائی مگر دیا نہیں, تاکہ تم غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ. کہا جا زرا بیچو علی. اب علی مرتضیٰ حضور نے وہ زرا کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تو ہو سکتا ہے شاید گجرات ہے, ابھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ زرا کیا ہے. ایک لوہے کا لباس ہوتا تھا, وہ لوہے کا لباس جنگ کے ویسے اب زیرہ ارا کے وہ سب سمجھ گئے ہندوستان والے اور ادھر ادھر والے, کیونکہ کچھ ایسے آپ نے سیریل دیکھ لیے ہیں کہ اب ہم سے زیادہ جنگ کے معاملات آپ کو سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہمیں کوئی تائید مخالفت نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ نے دیکھ لیا ہے تو زیرہ ارا بھی ابھی آپ کو سب سمجھ میں آتا ہے. تو زیرہ حضور نے دی تھی, گھوڑا بھی دیا تھا, تلوار بھی دی تھی. کب دیا تھا؟ جب بھائی کا رشتہ تھا. توجہ ہے بھائی, اب داماد بننے والے کہا جاؤ زرا بیچو. تو سوچا حضور کی زرا کہاں بیچو, یہ بھی تو علی ہے نا, پھر حضور کی زرا کہاں بیچو. دماغ میں خیال آیا, ارے یہ اتنی قیمتی چیز کسی قیمتی کے پاس ہی جانا چاہیے. زہرے گہرے کو نہیں بیچوں گا. سیدھا گیا حضرت عثمان غنی کے گھر, بھائی عثمان میرا نکاح ہونے والا, شادی ہونے والی, پھر تو میں زرا بیچ رہا ہوں.
क्योंकि मुझे मेहर देना है और इंतजामात करना है। तो कितने में दोगे? तो कहा नहीं आप बोलो कितने में। नहीं नहीं आप बोलिए, अली की सेरा तुम्हारी है ना। तो मैं अली तो अली थी, 400 में दे देता हूँ, मेरा काम 400 में निकल जाएगा, 400 में दे देता हूँ। 400 में बस ठीक, हाँ ठीक है, एक काम करो ये 400 लो। अच्छा, और तुमने नबी की ज़रा मेरे घर तक लाई, मुझे इस काबिल समझाना कि मेरे घर तक ज़रा लाई, उसकी खुशी में 400 और 800। और अली मेरे भाई हो ना तुम, मेरे यार हो, मेरे भाई हो, जब शादी होती है तो निकाह के मौके पे तोहफा देना सुन्नत है ना। 400 में ज़रा खरीद ली, खुशी से और 400 दे दिया, और कहा निकाह में तोहफा देना सुन्नत है, इसलिए ये ज़रा मैं बतौर तोहफा तुम्हें पेश करता। हाय नबी के यारों की क्या शान है, तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली। क्या मोहब्बत थी चारों में। पता चला जो आज उस्मान गनी को गालियां देते हैं उनको मालूम होना चाहिए हसनैन की अम्मी का महर हजरत उस्मान गनी के माल से अदा किया गया। इसलिए लोगों को ख्याल होना चाहिए। हाँ, इस तरह इस शान से ज़रा भी बेची, तोहफे में भी दिया, और फिर जो है वो इनाम भी दिया। बहरहाल तो फिर अब निकाह हो, यानी कि ये भी जहन दिया, शादी का इंतजाम लड़की वालों ने, देख रहे हैं आप, बहुत सुन्नत समझ में आती है ना, ये भी सुन्नत समझो। हुजूर ने मौला अली से इंतजाम करवाया, और जब निकाह हो गया तो किस सादगी से इतने मालदार की बेटी घर से रुखसत हो रही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदा के सर पे जो चादर डाली उसमें 17 पेवंद थे। कितने? 17 पेवन, और एक सहाबी का मकान बतौर जो है वो उजरत के आका अलैहिस्सलाम ने, उसको यूं समझ लो अपने समझाने के लिए कि गोया के उनसे ये कहकर कि इसको कुछ तुमको इसका बदला दिया जाएगा पैसों की शक्ल में, पैसे तो नहीं थे, रकम की शक्ल में, और ये तुम इस्तेमाल के लिए इन्हें दे दो, यानी वो समझ ले किराए पर मकान गोया के दे दिया गया। और फिर उसके बाद सैयदा फातिमा के सर पे जब रसूलुल्लाह ने चादर डाली, 17 पेवन की चादर थी। इस शान से रसूलुल्लाह की तवज्जो करें, सैयदा उम्मे ऐमन कहती, जो हुजूर की कनीज थी, न पलंग था, न चारपाई थी, न बिस्तर था, तो मैंने अली और फातिमा की पहली मुलाकात का जो बिस्तर बनाया था, मैंने घर में रेत के टीले को फैला दिया था और रेत को जमा करके एक बिस्तर की शक्ल दे दी थी, और उसके ऊपर खजूर के चमड़े को बिछाकर चादर डाल दी गई थी। ये अली ये मुर्तज़ा का और सैयदा फातिमा का बिस्तर था। और मौला अली के घर जब हुजूर आए तो दोनों को देखकर आका ने फरमाया, ऐ फातिमा, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ तेरा निकाह किया है। और फिर आका ने दुआ दी, ए अल्लाह इनसे पाक ज़ुर्रियत पैदा फरमा, पाक औलाद पैदा फरमा, इन पाकों से पाक नस्ल को जारी फरमा, और अल्लाह इनकी औलाद को शैतान से महफूज फरमा। ये अंदाज इतने बड़े मालदार बाप की शहजादी का निकाह इतनी सादगी के साथ होता है। अब आप कहते हैं मैं सादगी से करूंगा तो नाक कटेगी, अरे नाक की ऐसी की तैसी मेरे भाई, हुजूर की सुन्नत को देखो और निकाह को सादगी के साथ अदा करो। अल्लाह ताला हमारी कौम को सच्ची सही समझ अता फरमाए।